इलेक्ट्रिकल आवडते का सगळं? करंट लागला का? नाही लागला अजून करंट? अजून करंट लागला नाही? इलेक्ट्रिकल करंट लागला नाही? चलो, myself Dr. Majid Kene. I am here to give some session on product development and design thinking approach. I am Dean R&D, Dean of Research and Development in this institute from last 2.5 years. I am in the institute from last 3 years. I have done my BTech in Mechanical Engineering, MTech in Manufacturing Technology, and then I pursued my PhD in again Manufacturing Science, specifically on the sensors, use of sensors in conventional machining process of Mechanical Engineering, and I did it from IIT Kanpur. After that, I joined this institute in 2022, and I am in front of you. Okay, sir. So we start with the session. Directly we'll jump on the topic. You are in second year, right? Third year. तुम्ही तुमच्याकडे क्लासला आलोय कधी? कन्फर्म? मला वाटते आला आहे. या स्टुडंट्स वाला नाव आहे त्यांचे. एस वाला पण आला. चलो ठीक आहे. So you are in third year. Now you are on the verge of. That's why I asked you question. Current लागला का? I thought you were second year. Okay. ठीक है. लागला सर current. So what I expect from you is that your project, your BTech project should not be only project. लक्षात ठेवा काय म्हणतो. Project फक्त project म्हणून करायचा नाही आपल्याला. What is project? What is project? Be interactive. I am not your teacher. I am not giving you ICA marks. Don't worry. Right? I will send him back afterwards. What is project? What is project? It's double. बोला ना, बोला काहीतरी बोला. चुकीचं बोला. चुकीचं बोला, काहीही बोला. प्रोजेक्ट काही नसतं सर. असंही म्हणा चालतंय ना. काहीतरी बोला. हां. प्रोडक्ट. तर याने एक वाढव आपल्याला प्रोडक्ट. आपलं ते टॉपिक पण आहे. प्रोजेक्ट आणि प्रोडक्ट सेम आहे का? सेम असणार का प्रोजेक्ट आणि प्रोडक्ट? वर्ड वेगवेगळे आहेत पण कन्सेप्ट सेम असणार आहे का? बोला नाही असेल तर एकदम जोरात बोला. नाही लाजू नका. लाजणार काही काम केलं का आपण? मागे इकडे आहे की एकदम दत्त भिंतीमध्ये What is project and what is product? He said product. Project and product is completely different things. Project is what you are doing in BTech as a requirement of your degree, and product is something else which you will carry out after your BTech to market it out or to sell it in the market. The projects which are sellable are called as product. Until point you are doing BTech project, but I want you to do the BTech product. Your BTech project should be sellable in the market. लक्षात ठेवा. तुमच्या BTech ला most of you will do job after BTech directly. Few of you will do the MTech. Right? At that time, those who are going for MTech or PhD, their MTech and PhD project will be their identity. But for maximum students who are going for BTech, who are going for job after BTech, your BTech project will be your identity. Right? कळतंय काय बोलतोय? फास्ट होतंय का? So your BTech project will be your identity. Still now, if someone asks me what you do, which degree you have done, I said BTech Mechanical Engineering, BE Mechanical Engineering. So the next question, the person asked, what was your project? आपण काय म्हणू शकणार? जर प्रोजेक्ट हलका होता प्रोजेक्ट खूप सिंपल असेल. काय केलं मी काय केलं, मीटरमधून 2 वायर आणले. इलेक्ट्रिक मीटरमधून 2 वायर आणले. त्याला एका PIN प्लगमध्ये लावले. तिथे एक लाईट लावला नाही, बटन दाबले की लाईट ऑन झाली. दिस वॉज माय BTech प्रोजेक्ट. आवडणार का तुम्हाला किंवा त्याला?
आजकाल 8वी 9वी 4थीचे 5वीचे पोरं करतात NEP मध्ये सायन्स प्रोजेक्टमध्ये करतात राईट. सो युअर बीटेक प्रोजेक्टला प्रोजेक्ट कधी म्हणू शकतो आपण वेन इट गेट व्हॅल्यू वेन वी थॉट फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट राईट. TRL नावाचा कन्सेप्ट तुम्ही ऐकला असेल टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल कोणीतरी सांगितलं असेल गाईडने किंवा सेशनमध्ये सांगितलं असेल TRL. त्याच्या 9 लेवल्स आहेत TRLचे 1 to 9. First 3 levels are deals with the idea BTech project right. First 3 levels are mostly deals with the BTech project. I want you to go beyond first 3 and go for 4 5 6 7 8 9. Start from demonstration of that particular project or product in actual environment up to the selling of that particular product in the market. Okay, so I want your output as a BTech engineer, electrical engineer, in a way that your idea, your project should be nearby somewhere TRL 4 5 6. Every project will not be a product, but it should have the capability to make it to a product. तुम्ही नाही तुमचे नेक्स्ट बॅच ना त्याला कंटिन्यू करणार थोडं मॉडिफिकेशन करणार आणि they can use it or they can make it as a product. Understood? हे प्रस्तावना आहे सेशनची. I want you to understand this thing. तुमचे बीटेकचे प्रोजेक्ट फक्त प्रोजेक्ट नसले पाहिजे लक्षात ठेवा. गाठ मारून ठेवा किंवा दगडावर लिहून ठेवा. तुमचे बीटेकचे प्रोजेक्ट नसले पाहिजे. It should be a level of product and that is the newest thing. आमच्या वेळेत चालत होतं माझं बीटेकला 9ला झालेलं आमच्याकडे चालू होतं काही प्रॉब्लेम नाही. पंखे काय पडदे खालीवर झालं होतं समजा रिमोटचे कंट्रोल दाबला आणि पडदा वर गेला पडदा खाली. बीटेकमध्ये समजा लगेच टाळा जायचे मार्केट जायचे बाय. पण आता चालतंय तसं. आता असे प्रोजेक्ट लहान मुलं बनवतात किंवा ऑनलाईन अवेलेबल आहे मार्केट सगळं रेडीमेड मिळतं. हे झालं म्हणजे ना इव्हॉल्व झालं आपण ॲज अ इंजिनियर सुद्धा. तर आपले प्रोजेक्ट सुद्धा इव्हॉल्व झाले पाहिजे. दॅट्स वाय आय एम हिअर टुडे. So I give glimpses about what is product development, what is design thinking approach, and I will take a case study of Netflix, how it transformed an idea into a product. You might have seen movies or web series on Netflix. बघितलंय पण ते इतकं सोपं कसं झालं आपल्याला. I don't know you have rented out DVD in your childhood or not. काय जेनझी आपण नेहमी नाही तुम्ही जेनझी येतो तुम्ही जेनझी माहिती आहे का? नाही माहित नाही माहित नाही माहित. अरे कसं ना हातात पाणी घ्यायचं पाणी टाकायचं हातात आणि जोरात उडायचं नाचानं. त्याला म्हणतो आपण चुल्लीवर पाणी घे. तुम्ही जेनझी तुम्हाला माहिती जेनझी काय जाऊ ते तुमचा प्रश्न आहे. तुम्ही बघा सर्च करा नेटवर. आय एम बॉर्न इन 1993. कुठं होतं so I am born in 2000 year 2001 or 2000. which generation I belongs to? Is it Gen Z, is it millennium, is it alpha, gamma, beta? बघा तुम्ही कुठे जाता. माझ्यावर तुम्ही Gen Z मध्ये आहात. ओके सो सगळ्या गोष्टी बदललेल्या आहेत. What is product? सिंपल तुम्हाला डेफिनेशन सांगितलं मी. प्रोडक्ट म्हणजे प्रोडक्ट अ प्रोजेक्ट विच इज सेलेबल. पण आता आपली बुकी डेफिनेशन काय म्हणते? अ सोल्युशन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल और डिजिटल सिस्टम, स्ट्रक्चर और डिवाइस. इट कैन बी डिजिटल सिस्टम, इट कैन बी अ स्ट्रक्चर और इट कैन बी डिवाइस दैट इज डिजाइन डेव्हलप. पहिले डिझाइन करतो डेव्हलप करतो अँड मॅन्युफॅक्चर. डेव्हलप झाल्यानंतर त्याला अल्टिमेट प्रोडक्ट डेव्हलप मॅन्युफॅक्चर करतो टू फुलफिल स्पेसिफिक युजर नीड्स और सॉल्व अ डिफाइन्ड प्रॉब्लेम. एखाद्या युजर ग्रुपची नीड सॉल्व करण्यासाठी किंवा एखादा डिफाइन्ड प्रॉब्लेम आहे जगामध्ये त्याला सॉल्व करण्यासाठी. सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल आपण काय आपण रुरल एरियामध्ये आहोत. सगळ्यात मोठे रोल नंबर कुठे सापडतात? कुठे सापडतात? सिटीमध्ये सापडतात, गावामध्ये सापडतात. आता गावामध्ये गटर सिस्टीम आहे का? जे आपले जे क्लोज गटर असतात त्याची गटर सिस्टीम आहे का? गोपाळपूरला आहे, कदाचित नसेल कुठल्या तरी दुसऱ्या गावामध्ये. मग आता शहरामध्ये आपण गावामध्ये का नाही ओपन ते काय असते काय म्हणतो नाली म्हणतो ना
open sewage. It is not good for health. It should be closed, right? मग काय प्रॉब्लेम आहे गावामध्ये, काय होत नाही? That is the problem. That is the problem, and you have to find out a solution from the perspective of electrical engineering, right? If you got the solution, particular problem, anything, problem can be anything. A breeze, for civil engineer it can be a breeze, for electrical engineer it can be electricity, for you it can also be a some villages there is no access of sunlight. How to make that place to get the sunlight, not actual sunlight, but sort of the same thing, right? That can be your problem statement. If you give the solution, it will become a product, right? It will become a product. Understood? आता कळला डिफरन्स सगळ्यांना? So now onwards, anyone in the campus, if they ask you what is product, you should be able to tell what is product. There should not be any confusion between product and project. काय असतं? प्रोडक्ट प्रोजेक्ट सगळं सेम असं म्हणायचं नाही. ते प्रोजेक्ट जे मार्केटमध्ये तुम्ही विकू शकता किंवा कोणी तुमच्याकडून विकत घेऊ शकते, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ प्रोडक्ट. ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड ॲज प्रोडक्ट. इट इज नॉट अ बीटेक प्रोजेक्ट. इतकं सुंदर दिसलं असतं का बीटेक प्रोजेक्ट असलं असतं का? एक डब्बा असा सुंदर काढण्यासारखा, एक लाईट एक बटन दिसते, डब्बा घेऊन फिरत बसतो मी असं. But it is a product. It also get manufactured after lot of development. This development म्हणजे काय असतं? प्रोडक्ट. डायरेक्ट प्रोडक्ट बनतो का आपला? सरांनी एक प्रोडक्ट टाकला, पेटंट टाकलाय. कुठला तर ते वर्मिसेली. डायरेक्ट प्रोडक्ट लेवलला येतो का आपण? सुरुवातीला आपण काय बघतो की ती वर्मिसेली बनली पाहिजे किंवा त्याने ते उंडा असेल, काय असतं ते बॅटर असेल, ते घेतलं पाहिजे प्रॉपरली, त्याला प्रॉपर डिस्पेन्स केलं पाहिजे. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत त्या प्रोडक्टमध्ये. आपण एक प्रोडक्ट बनवतो, युजरला वापरायला देतो, युजर वापरतो, म्हणतो की नाही हे चुकलेलं आहे याच्यामध्ये, आणखी हे फॅसिलिटी पाहिजे. मग दुसरं प्रोडक्ट बनवतो ती अवॉइड करून ती गोष्ट इन्कॉर्पोरेट करतो. मग आणखी युजरला देतो, वापरून बघा काय बघा, मग तो म्हणतो की नाही यात आणखी हे पण पाहिजे, ॲडिशन पाहिजे. मग तिसरं जर म्हणून त्याला वायफायवाला बनवा, त्याला मोबाईल ॲपद्वारे करा. म्हणजे मी मोबाईलला बटन दाबेल, इट शुड गेट ऑन, इट शुड गेट ऑफ, इट शुड गेट रोटेट, इट शुड increase the speed or whatever. So these are the prototype development. Once all the negative things, all the problems get solved, then it will become your product and no one can stop you by selling the product in the market. बघता मार्केटमध्ये दिवाळी दसऱ्याला lot of things are there, new things. अरे ते पण आलं, करंजाची मशीन आली का, शेवड्यांची मशीन आली का, म्हणतो ना आपण. कोण बनवतं मशीन्स? मोस्टली कुठे येतो माल आपल्या इंडियामध्ये? बोला बरं बोलतो कुठून? बोला ना. थर्ड क्लास कसा असतो का सगळीकडे? आमच्या माझेच आहे, युनिव्हर्सल आहे का थर्ड इयर? टेन्शन आहे कुठला? प्लेसमेंटचं टेन्शन आहे? होतं सगळ्यांचं प्लेसमेंट, डोंट वरी. काय प्रश्न होता माझा? भारतात सगळ्यात जास्त माल कुठून येतो? चायना, राईट? काय येतो? आपण झाडू चॅनल मागवतो का? झाडू चॅनल मागवतो, कोणतं झाडू होते? आपण चॅनल मागवणारी गोष्टी कुठल्या आहेत? इनोव्हेटिव्ह गोष्टी. म्हणून चायना आपल्यापेक्षा 10-20 वर्ष पुढे आहे. का पुढे आहे? ते बनवतात, त्याला डेव्हलप करतात आणि मॅन्युफॅक्चरिंग करून US मध्ये, इंडियामध्ये विकतात. बाय US इंडिया? बिकॉज ऑफ पॉप्युलेशन, बायर्स. इंडिया सगळ्यात बायर्स. कुठलं पण प्रोडक्ट जर इंडियामध्ये नंबर 1 असेल तर ते ऑटोमॅटिकली जगामध्ये नंबर 1 असेल. पार्लेजी बिस्किट इंडियात नंबर 1 आहे तर ते ऑटोमॅटिकली जगामध्ये नंबर 1 असणारच आहे. आणि इतके आपण काय म्हणतो, डेन्सिटी आपली इतकी आहे लोकांची. ओके, डेव्हलपमेंट शुड बी देअर. लाईक चायनाला आपण तसं एक्झाम्पल घ्या चायनाचं. डोंट कन्सिडर की चायना काय ते बेकार. तो जमाना गेला, चायनीज प्रोडक्ट चालता नाही चालत, तो जमाना गेला.
चायना चायनाची मी प्रशंसा करत नाही आहे, बट फॅक्ट तुम्हाला सांगतो. मे बी इट इज अवर एनिमी कंट्री और समवॉट थोड़ा थोड़ा एनिमी है अपना, बट इट इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना इज द डेवलपमेंट पार्ट, एंड दे आर डेवलपिंग अ लॉट. दे बी बिहाइंड एनीथिंग. आणि म्हणून वर्मिसेली मेकिंग मशीन टाका ऑनलाईन, तुम्हाला ते अलिबाबा एक्सप्रेसवर किंवा अली एक्सप्रेसवर ना तसे खूप सारे प्रोडक्ट मिळतील. म्हणजे कसं नाही, तसे खूप सारे प्रोडक्ट मिळतील. त्यांनी बनवून विकून ते आयडिया लेवल क्रॉस करून प्रोडक्ट लेवलला आले, प्रोजेक्ट वगैरे क्रॉस करून प्रोडक्ट लेवलला आले आणि मार्केटमध्ये पण आणले. आपण आताही हाताने करायला प्रयत्न करतो, सोलर पॅनल लावतोय ना. आपले रिलेशन कुठे आहे? सोलर पॅनल लावतो. ते कुठे गेले? ते एक लेवल पुढे गेले. फ्लेक्झिबल सोलर पॅनल त्यांनी बनवले. ते गुंडाळून घ्या हाताला आणि इट कॅन चार्ज युअर वॉच अलॉंग विथ मायग्रेट. म्हणून ही गोष्ट चायनाकडून शिकायसारखी आहे की हाऊ दे गो फॉर प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट, राईट. आणि की फीचर्स काय असतात प्रोडक्ट, कुठलं पण गोष्ट प्रोडक्ट का म्हणतो? पहिलं काय? डिझाईन पर्पजफुली. प्रोडक्ट ॲड्रेसेस अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट. एक्झाम्पल ट्रान्सपोर्ट, कूलिंग, कॉम्प्युटिंग. एक्झाम्पल काय दिले ट्रान्सपोर्टचं? सायकल. सायकल इज अ ऑप्टिमम डिझाईन. सायकलला तुम्ही मॉडिफाय करू शकता का? करून करून काय आणि इंटरॅक्टिव्ह होतं बोला तेव्हा म्हणजे मला जे सांगायचं तुम्हाला कळत नाही, तर ते काय लेक्चर सारखं जाणार. हे यू शुड रिमेंबर दिस थ्रूआउट युअर बीटेक ॲट लीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स. सायकलमध्ये काय तुम्ही मॉडिफाय करू शकता? म्हणजे माझ्या मते सायकल इज अ ऑप्टिमम डिझाईन, ऑप्टिमम डेव्हलप प्रोडक्ट. सायकल जे आहे ते ऑप्टिमम डेव्हलप प्रोडक्ट आहे असं मला वाटत होतं, किंवा अजून पण थोडं थोडं वाटतं. आय एम नॉट फुल्ली कन्व्हिन्स, बट व्हेन आय सॉ देयर इज अ सायकल चॅलेंज, भारत सायकल चॅलेंज. every year government of India comes out with the like hackathon. There is a cycle challenge आणि खूप छान असतं. they give you chance to modify the cycle. मेकॅनिकली आपण मॉडिफाय करू शकतो का? जास्ती तुम्ही ते चाकांना त्रिकोणी करू शकता का? चौकोनी करू शकता का? षटकोनी करू शकता का? नाही. सायकल इज द ऑप्टिमम शेप टू गेट द मॅक्सिमम इफिशियन्सी. मला इफिशियन्सी मॅक्सिमम करायची सायकल. कमी ताकदमध्ये जास्त डिस्टन्स कव्हर केलं जातं, कमी त्याला लावून आपण काय करू शकतो? गिअर करू शकतो, राईट. करून करून आपण त्याला गिअर करू शकतो. पण फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन ॲड सम बॅटरी, राईट. बॅटरी अलॉंग विथ पायडल. लुना नावाची गाडी होती, लुना ऐकलंय का? लुना टियर. ही पेट्रोल संपलं की चालवायची. अजून आहे मी पण वापरलेली. दॅट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सायकल. पण त्याला आपण बाईक म्हणायचं किंवा मोपेड म्हणायचं. बट या सायकलला आता डिप्लोमाच्या मुलांनी बनवलं मागच्या सेमिस्टरला. खूप छान सायकल. त्यांनी एक सायकल घेतली, 3000ची जुनी सायकल घेतली. त्याला एक बॅटरी पॅक डेव्हलप केला घरीच, म्हणजे इन हाऊस. तो याला लावला. जास्त मेकॅनिझम नाही, एक मोटर लावली छोटी मागच्या चाकाला. व्हेनेवर यू वॉन्ट टू यूज इट, जस्ट पुश द बटन, इट विल ॲक्ट ॲज अ स्कूटर. and when you want to use the pedal you can use the pedal. आणि खूप छान. मी ती चालवली सायकल जवळपास 25-30च्या स्पीडने चालायची. मला भीती वाटायला लागली की जवळ कसं दॅट कॅन बी अ इनोव्हेशन. आणि भारत सायकल चॅलेंजमध्ये अशा गोष्टींना वावा. आपण आपल्याकडे फक्त एकच ऑप्शन आहे, बॅटरी लावा आणि मोटर लावा. पण नाही, एवढंच नाही आहे. तुम्ही आणखी काही गोष्टी करू शकता. जेव्हा तुम्ही विचार कराल त्या गोष्टीचा, हाऊ वी कॅन मॉडिफाय, हाऊ वी कॅन इनोव्हेट, देन न्यू इनोव्हेशन विल कम इन द पिक्चर. And then only we can go for market ready product. Second thing is engineered with precision. It undergoes design, analysis, testing and optimization to ensure performance and reliability and safety. दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट मध्ये आपण गोष्टी असल्या. थर्ड, it should include multiple discipline. फक्त इलेक्ट्रिकल करायचं का? नाही. When I do electric vehicle, there is a vehicle which is a part of completely mechanical engineering. So it is involving mechanical engineering, electrical engineering, plus if you add some chips, etc., display, etc., then it comes under the electronics and telecommunication. If you operate in the, I have the Ola scooter. It has electrical part, it has mechanical part, motors, etc. It has a belt, mechanical part.
it has a electrical connectivity, it has a computer display. I can do it without key. Screen मधून ते open करू शकतो गाडी मी, right? computer आलं, मेकॅनिकल आलं, इलेक्ट्रिकल आलं, इलेक्ट्रॉनिक्स आलं, सगळं ब्रांच आलं. सो your product will be product जेव्हा होणार रेडी, it will include all these things, all multiple disciplines. Okay, and it should manufacturable and marketable. The product is just not a concept, it can be made, used and sold. असं पण नको हायपोथेटिकल काहीतरी भयंकर. मी राजीव राहुलकांनी म्हटलं होतं ना, ते सोन्याची काय एक साईडचा आलू लाल सोना निघले असं, म्हणजे त्याला क्रिटिसाइज करत नाही आपण, बट असे प्रोडक्ट नसतात. बेस्ट एक्झाम्पल असं नसतात प्रोडक्ट, त्याला म्हणतो आपण हायपोथेटिकल प्रोडक्ट. युअर प्रोडक्ट शुड नॉट बी हायपोथेटिकल, की काहीतरी वेगळ्याच कंडिशनला अझम्पशन म्हणतो ना आपण थेरम शिकताना, जेव्हा असं झालं तर धूमकेतू पडल्यानंतर माझं प्रोडक्ट चालू होणार, धूमकेतू पडला वरून तेव्हाच माझं प्रोडक्ट चालू होणार, हे झालं हायपोथेटिकल. आता धूमकेतू पडायची वाट बघायची का, आता पडेल का वागता आपण 100 वर्षात आपलं जीवन संपतं, नवीन जन्म घ्यावा लागेल. धूमकेतू कधी 76 वर्षांनी हॅलीला धूमकेतू, हॅली नावाचा धूमकेतू आहे, तो इच आफ्टर एव्हरी 76 years it comes. Maybe we will not witness it, but as a hypothetical thought करून प्रोडक्ट बनत नाही. It should be manufacturable, it should be designed, it can be made, used and sold in the market. That is called as product. Next is आणि के बघा प्रोडक्ट काय असतं, AC एअर कंडिशनर, कूलर. वी नो कूलर एक चांगलं सिंपल एक मेकॅनिकल प्रोडक्ट आहे, त्याला थोडं इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेशन वगैरे लावलंय. मी काय केलं, ते गॅसला कुलंट वापरलं, त्याला कॉम्प्रेस केलं. एक प्रिन्सिपल आहे, जर मी कॉम्प्रेस केलं काय होणार, गरम होणार, आणि जरा सडन रिलीज केलं तर अचानक टेम्परेचर लूज होणार. मग ते 30, 40, 50 डिग्रीचं टेम्परेचर मी अचानक 10 डिग्री आणू शकतो. हा एक कन्सेप्ट आहे मेकॅनिकलचा, तो इलेक्ट्रिकलच्या मुलांनी वापरला आणि एसी तयार केला. राईट, फ्रीज होता दुनियामध्ये, आपण एसी तयार केला, आणि असे खूप सारे प्रोडक्ट आपण तयार करतो. देन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, चिप्स एक्सेट्रा. आणि एक आहे मॉनिटर. मॉनिटर आहे का ते, मॉनिटरच्या आतमध्ये काय दिसतं तुम्हाला, बेरिंग आहे, पण ते काय आहे, डिझाईन सॉफ्टवेअर. मे बी कटी अजून ऐकलं, ऑटोकॅड ऐकलं, ऑटोकॅड ऐकलं नाही, ते आपला कन्सेप्ट असेल, पाणी भरायचं हातामध्ये, पडायचं पाणी नाक डोक्यात गेलं पाहिजे. ऑटोकॅड काय आहे, सॉफ्टवेअर आहे. कोण वापरतो ऑटोकॅड, मेकॅनिकल, सिव्हिल, समटाइम्स इलेक्ट्रिकल. बनवतो कोण, कम्प्युटर इंजिनियर. राईट, दॅट कॅन बी ऑल्सो प्रोडक्ट. तुम्ही एखादी वेबसाईट बनवली खूप छान, म्हणजे विद्यार्थ्यांनी, दॅट कॅन ऑल्सो बी अ प्रोडक्ट. आता प्रोडक्ट फिजिकल असणार आहे का प्रोडक्ट, ऑनलाईन कुठेतरी वेबसाईट सारखं आहे, पण दॅट ऑल्सो बी दॅट ऑल्सो कॅन बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट. ओके, तुम्हाला एक नेक्स्ट एक्झाम्पल देणार. आता सांगा इनोव्हेशन काय आहे ते बघू नका. इनोव्हेशन काय असतं, प्रोडक्ट बोल. आता एक तुम्हाला एक आयडिया देतो. तुमच्यातला एखादा व्यक्ती, एखादा स्टुडंट, एखादी स्टुडंट, मला वाटलं की या रिजनमध्ये, आपल्या पंढरपूर रिजनमध्ये ते काय असतं, फ्लाय ॲश, म्हणजे आपल्याला राखेतून विटा बनवतात, राखेपासून जळायला राखेपासून. त्याची वीट मी बनवतो. राईट, त्याची वीट मी बनवतो आणि विकतो. तुमचा पॉईंट क्लिअर झाला ना, तुम्ही सोल्ड करता मार्केटमध्ये, तुमचा प्रोडक्ट झाला तयार. राईट, त्याला प्रोडक्ट म्हणतो आपण. इनोव्हेशन काय, किंवा थोडं चेंज करतो एक्झाम्पल. इथे आपल्या विटाची एखादी फॅक्टरी असते, वीट म्हणजे माहिती आहे ना, ब्रिक. हां, माझी मराठी थोडी वेगळी आहे. वीट म्हणजे ब्रिक. आता आपण ब्रिक बनवली नुसती. ब्रिकचं कन्सेप्ट म्हणजे तुम्हाला ओली माती आणायची, जरा शेपमेंट टाकायचं, भट्टीत टाकायचं आणि वीट बनवतो. राईट, जर माझ्याकडे 5-10 लाख रुपये आहेत, मी एक भट्टी बनवणार, एक जागा विकत घेणार, एखादा भाड्याने घेणार, तिथे वीट भट्टी लावणार आणि माझं प्रोडक्ट विकणार. आय कॅन बी अ एंटरप्रेन्योर बाय सेलिंग दॅट प्रोडक्ट. राईट, मग ते इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट आहे का, किंवा ते इनोव्हेशन आहे का, नाही. मग इनोव्हेशन कधी होणार,
काय म्हटलं मी एक्झाम पहिल्या एक्झाममध्ये काय दिलं होतं तुम्हाला फ्लाय ॲश, राईट. फ्लाय ॲश म्हणजे ते लाकडापासून राख किंवा त्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये उडतं खूप सारं जळल्यानंतर कचरा राख बनवतात. तर राखीचा वापर करून त्यात कधी पाण्यात टाकून एखादी बीट बनवू शकतो. त्याला टेस्ट करायचं, इज इट कम्पेरेबल, that is mechanical properties are comparable to the mechanical properties of normal brick. If it is okay, cheaper, then it can be called as innovation, right? तुमचे मोबाईल होते अगोदर जुन्या काळामध्ये अजून पण आहे बटन वाले मोबाईल. कोणी इमॅजिन केलं होतं का? तुम्ही तर लहान होते तुम्हाला माहिती नाही का? आम्ही तर इमॅजिन केलं होतं जीवनामध्ये की टच केल्याने काही होणार, म्हणजे हायपोथेटिकल वाटत की टच किंवा असं स्टीलला बोट लावलं तर ते त्याला सेन्स करणार. तुम्ही जर कधी इमॅजिन केलं होतं जीवनामध्ये? मी जेव्हा 10वीमध्ये प्लॉटिंगमध्ये पण आला ना ते मार्केटला. एआयचा कधी विचार केला होता तुम्ही? आता तुम्ही एआयचा म्हणू शकता. एआय तुमच्या काळामध्ये आला तर तुम्ही गुगलवर सर्च करायचे, डेटा मिळाला त्याला विश्वास ठेवायचा. पण आता एआयने किती पुढे गेले ते. परप्लेक्सिटी तुम्ही वापरलाय का? परप्लेक्सिटी माहिती आहे? चॅटजीपीटी, कोपायलट, जेमिनाय है ना, हे वेगवेगळे कंपनीचे प्रोडक्ट एआय प्रोडक्ट. त्या सगळ्यात चांगलं परप्लेक्सिटी. इफ यू आर एअरटेल युजर यू गेट इट फ्री फॉर 1 year. वापरून बघा मजा येईल. त्यामध्ये एक कन्सेप्ट आहे ऑडिओ म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. तुम्ही प्रेस केलं की यू कॅन टॉक. I will tell you. So if you while talking, if you change your language, it also change the language. If I say HOD is from Manipur, he is my neighbor in my Stockport. If I say I want to ask him question in Manipur, मला मणिपूरमध्ये सांगाल का याला काय म्हणतात, ते लगेच सांगतो मणिपूरमध्ये आणि ते बोलते माझ्याशी. दॅट पर्टिक्युलर किती पुढे गेले ते आपण कधी विचार केला होता का? आता लोक वेळेमध्ये करतात. माझ्या मुलीला तिचा वापरायला मी तिचा वापर केला. छोटी मुली मला 6 वर्षाची, तिचा वापर केला की हे परप्लेक्सिटी टेल मी व्हॉट इज द सम ऑफ 52 + 47. शी वॉज सॉल्विंग द होमवर्क विथ हेल्प ऑफ चॅट परप्लेक्सिटी कोपायलट. आय टेक इट फ्रॉम हर. Now I am not giving her because she is using her brain to use that AI in her own way. विचार करा. म्हणजे मी पण विचार नाही केला. मी जेव्हा वापरलं कधी पहिल्यांदा चॅटजीपीटी, मी याच्यासाठी वापरलं नाही, जे मला टास्क कठीण झाले त्यासाठी वापरलंच नाही. तिने काय केले? शी यूज इट फॉर हर होमवर्क विच इज नॉट गुड. लिटरली शी शुड डू इट बाय हरसेल्फ. 4 + 5 असं करावं लागेल. मग काय केलं? परप्लेक्सिटीने काय केलं किंवा कोपायलटने काय केलं? त्याला डायरेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन तिला टाईप करता येणार नाही मोबाईलवर. शी स्मॉल पण आता बोलू शकते ना, ती बोलू शकते ना. तिला किती इझी झालं बोलते लगेच ऐका. हां 32 + 32 इज 64. लगेच 64. So that is also innovation in the product. It's an innovative product or it's called as an innovation. Definition बघूया. Innovation is the process of introducing new idea, method or products that create value. Adding new idea which creates value. Value म्हणजे त्या प्रोडक्टची व्हॅल्यू म्हणजे किंमत नाही, प्रोडक्टची युजेबिलिटी किंवा प्रोडक्टची क्वालिटी वाढते. Especially in the ways that improves how we live, how we work, interact with the world. आपण विचार केला होता कधी रॉकेटने आपण चंद्रावर जाऊ शकणार? ते कधीतरी जुन्या काळामध्ये 1970-80 मध्ये नील आर्मस्ट्रॉंग गेले चंद्रावर. त्यानंतर कुठला माणूस गेला चंद्रावर? कोणी उतरला चंद्रावर? आर्मस्ट्रॉंग कधी गेले होते मला आठवत नाही. आम्ही लहान शिकायचो. आर्मस्ट्रॉंग 20 वर्षावर 30 वर्षावर गेले चंद्रावर. आतापर्यंत एक माणूस तरी गेला चंद्रावर. सुद्धा अमेरिका सुद्धा नाही गेला. त्यांना पण ते पॉसिबल झालं नाही. पण थॉट डोक्यात ठेवलं त्यांनी. त्याचा विचार करून आपण आता रोज सॅटेलाइट सोडतो. इंडिया बिकम्स द टॉप कंट्री सेंट सॅटेलाइट. आपण ते झालो. आपण ड्रायव्हिंग स्कूल झालो जगाचं. ऑस्ट्रेलियाला पाठवायचे, ऑस्ट्रेलियाला सॅटेलाइट पाठवायचे, इंडियातून पाठवतो. इंडोनेशियाला पाठवायचे, इंडियातून पाठवतो. मलेशियाला पाठवायचे, इंडियातून पाठवतो. सगळेजण आपलं इंडियाचं स्टेशन वापरतात, श्रीहरिकोटा. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड place to send a satellite into atmosphere because it is nearer to the line of cancer.
That is the reason it helps to like mount or place the satellite properly in that orbit. That's why people send lots of satellites from India. मागे तुम्ही मागे न्यूज ऐकली असेल 400 सॅटेलाइट पाठवले इंडियाने. कोणाचे होते 400 सॅटेलाइट? 15-20 त्याचे 400 सॅटेलाइट थ्रू वन रॉकेट. That is the innovation in the rocket technology. आपल्या इथून पुण्याला जायला 4 तास लागतात. तेव्हा आपण थोडं कसं जायचं चालतो. ते कुठेतरी दुसरीकडे हजारो लाखो किलोमीटर दूर तिथे जीवन पण नाही, तिथे आपण जाऊन बघतो काय आहे. Right? That is called as, that is a part of innovation. When people thought to add something new in the existing thing, that is called as innovation. So your product, I am not taking the name of project, your product should be involved with the innovation. And the next point is product development. I will tell you right now. इसे innovation example, सगळ्यात example, best example काय आहे? Light. काय आहे innovation काय आहे? तुमचं इलेक्ट्रिकल एक्झाम्पल. हा कुठला लाईट होता? त्याला ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. अगोदर म्हणायचे एडिसन बल्ब पण म्हणायचे. राईट. खूप वॉट जास्त असतं, तुम्हाला जास्त माहिती आहे कसं वॉटेज 100 वॉटचा 200 वॉटचा 50 वॉटचा लाईट असतो. तो बल्बचा लाईट किती वॉटचा आहे? तर तुमच्या क्लासमध्ये हा लाईट ट्यूबलाईट 18 वॉटचा वर नसेल किंवा 20 वॉटचा मॅक्सिमम. तो इकडे लाईट 100 वॉटचा असेल, 60 वॉटचा असायचा. जास्त एनर्जी, कमी लाईट आणि इरिटेटिंग लाईट, येलो लाईट. गरम व्हायचं आहे यामध्ये इतकं गरम होत नाही, होतं इतकं गरम होतं. That is the innovation where we replace the tungsten and inert or atmosphere into completely LED. हा फुटला पडला तरी फुटत नाही, फुटलं तर वरचं कव्हर फुटते आणि लाईट इंटॅक्ट राहते. सिंपल 4 बल्ब असतात एलईडीचे आणि आपल्याला करू शकतो. That is the innovative product. यात आणखी काही इनोव्हेशन येऊ शकतं का या बल्बमध्ये? आहेत मार्केटमध्ये, तुम्ही सांगा. बोला 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 बोला, चुकीचं बोला, काय नसतं. काय का सर माझ्या बोले बोला, बिंदास बोल, बोला 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 बोला, जोरात बोल. कान खराब असेल तर वायरलेस 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 बॅटरी होल्डर लावायची गरज नाही, कुठे लावायचं? वायरलेस. So you can do it wireless with your battery. Plus you can do one more thing. Let it be in the holder only, but add one battery so that battery will charge and light गेली की तो light on होणार. That is called as inverter light. आहे मार्केटमध्ये. आणखी काय करू शकता? बोला, विचार करा. मुलींनो विचार करा. इलेक्ट्रिकल ब्रांच खूप चांगली ब्रांच आहे. आपण तळागाळातले नाही आहोत असा विचार करून बोला. महत्त्वाची ब्रांच आहे. IIT मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नसते. IITs मध्ये मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल आणि कम्प्युटर या 4 ब्रांचेस असतात, मेन ब्रांचेस. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्स अंडर इलेक्ट्रिकल, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इज अ मदर ब्रांच. आता सांग बोला. हां जोरात. इल्युमिनेशन इन 360 डिग्री होते, ऑलरेडी होते. आणखी काही आहेत ऑलरेडी अवेलेबल मार्केटमध्ये, तुम्हाला फक्त आतून सांगायचं. हां, व्हॉट इट सेज, दिस इज व्हाईट लाईट बट आय वॉन्ट टू चेंज द लाईट इन इव्हनिंग समवेअर. आय वॉन्ट टू टेक डिनर विथ माय वाईफ. आय वॉन्ट अ सुदिंग येलो लाईट. आता ते पिवळा पांढरा लाईट घेतला, कसं त्याला येलो करणार? It has color changing lights, so we can change the color of that light. 16,000 वेगवेगळे कलर्स असतात, कधी नवीन लाईट आहेत मार्केटमध्ये, स्मार्ट बल्ब म्हणतात त्याला, राईट. Also that can be operated with the mobile phone. Also innovation, त्याला वायफाय मॉड्यूल टाकलं, घरी अलेक्सा लावली, कनेक्ट करून दिला ना, अलेक्सा म्हणतो अलेक्सा स्विच ऑफ द लाईट, अलेक्सा चेंज द कलर, अलेक्सा डिम द लाईट. तर एका लाईटला आपण किती त्याच्यावर हे केलंय, वेगवेगळे उपक्रम करून बघितले. दॅट इज कॉल्ड ॲज इनोव्हेशन.
राईट. म्हणून आता विचार करा, हा लाईट LED लाईट आणि एक मी पडदा बनवला जो आपोआप खाली जातो वर जातो किंवा पडदा बंद होतो सुरू होतो, त्याला कम्पेअर करा दोन प्रोजेक्ट. राईट. नोबेल प्राइज मिळालं मागच्या 5-7-8 वर्षा अगोदर फिजिक्स मध्ये एका सायंटिस्टला. त्यांनी काय केलंय, ब्ल्यू LED ऐकलंय, ब्ल्यू LED. तुम्ही म्हणाल सर मार्केटमध्ये ब्ल्यू LED मिळतात 2-2 रुपयाला एक रुपया, त्याला पण नोबेल दिले. पण ते काय असतात, ते त्याच्यावरचं कोटिंग असतं. त्या सायंटिस्टनी ब्ल्यू कलर इन्व्हेंट करणारा डायोड शोधला. That is the innovation. That's why he received the Nobel Prize in Physics for that particular innovation. मला पण तो प्रश्न पडला, तुम्हाला तो पडला, ब्ल्यू LED. माझ्या त्या टीव्ही मधला लाईट ब्ल्यू असतो, काय बोलला नाही. माझ्या घरी ब्ल्यू पडला मागच्या 10 वर्षापासून लाईट. तोच लाईट लाल पण होतो, तोच लाईट ब्ल्यू पण होतो. पण ब्ल्यू LED इज अ इनोव्हेशन. राईट. असं आणखी आता नवीन LED काढणार पुढे, ग्रे LED, रेड LED वगैरे वगैरे, तर त्याला पण नोबेल मिळतो. ओके, दॅट इज कॉल्ड इनोव्हेशन. सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल आहे बल्ब. तुम्ही देऊ शकता एखादा एक्झाम्पल इनोव्हेशन? I don't have much time. I have to cover that Netflix case study. एखादा एक्झाम्पल आसपास लहानपणी बघितलेलं आता बदललेलं. मोबाईल बोलतो की ट्रेन. हां, that's a good example. Earlier it was a steam coal. आहे अजून आपल्या परभणीमध्ये चालू अजून व्हायचं स्टीम, कोळसा टाकायचे आणि ट्रेन चालायची. राईट. नंतर कुठल्या ट्रेन आल्या, डिझेल ट्रेन आल्या. नंतर कुठल्या आल्या आता, इलेक्ट्रिक ट्रेन. इलेक्ट्रिक म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीवाला ट्रेन, त्यामध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करतो आणि ट्रेन चालवतो. नेक्स्ट मॅग्नेट. राईट. नेक्स्ट हायपरलूप. ऐकलं हायपरलूप? मॅग्नेटचं नेक्स्ट वर्ड आहे. हॅज अ फुल स्पीड like speed of sound, 400 km like that speed. हायपरलूप इंडियामध्ये आलं तर लोक काय करतात, रूट टाकायचे त्याच्यात घर बांधतात, ते सेकंदामध्ये घर उडून जायचं. इट इज प्रॅक्टिसिंग इन चायना, जपान. इट इज नॉर्मल थिंग. बुलेट सुद्धा आपल्या इंडियामध्ये नाही आहे. राईट. हे झालं इनोव्हेशन कुठल्या गोष्टींना. ओके, अंडरस्टूड? कळलं सगळ्यांना इनोव्हेशन काय आहे, प्रोडक्ट काय आहे. नेक्स्ट काय आहे, नाही ठीक आहे, हे एक कन्सेप्ट आहे. याचा अर्थ काय असतो, दिस इज सायकल और दिस इज द जंक्शन ऑफ 3 वर्ड्स. पहिला काय, डिझायरेबिलिटी. दुसरं काय आहे, फिजिबिलिटी. आणि तिसरं काय आहे, कमर्शियल वायबिलिटी. त्याचं जे मिक्सर असतं इथं तुम्हाला प्रॉफिट मिळतं. इन दिस रिजन यू कॅन अर्न द मनी. यू कॅन अर्न द मनी ॲज अ बिझनेसमॅन और बिझनेसमॅन. पहिला पॉईंट काय, डिझायरेबिलिटी. माझी इच्छा काय आहे. तुम्ही सगळे हॉस्टेलला राहता किंवा काही लोक पंढरपूरला राहतात, तुम्ही बाईकने येता, बसने येता. तुमची इच्छा होऊ शकते ना की मला ड्रोननी यायचं, होऊ शकते ना, होऊ शकते ना. ड्रोन वाईट थॉट आहे, डिझायर आहे माझं. मला आय वॉन्ट टू कम टू कॉलेज. आता काय तुमचं ते डोपामाइन वर जात आहे सगळ्यांना. डोपामाइन रील बघितल्या, डोपामाइन तुम्हाला येते, त्यामुळे आपण रील बघतो. मोबाईल करायची चिडचिड होते का, बिकॉज इट्स अ गुड केमिकल विच इंड्यूस इन युअर बॉडी, इन युअर डोपामाइन. पण ते तुम्ही काय करता की लेवल वाढवता. तुम्हाला मोबाईल सवय पडते. सवय का पडते, कुठल्या गोष्टीची हॅबिट का लागते किंवा व्यसन का लागते, बिकॉज ऑफ डोपामाइन. आता मला सायकल झाली, बाईक झाली, कार झाली, सुपर बाईक झाली. आता मला काहीतरी वेगळं व्हायचं, माझं डोपामाइन होत नाही असेल, मला ड्रोननी यायचं. इट इज माय डिझायर. पंढरपूर मधल्या शिवाजी चौकापासून
कॉलेजच्या गेटवर मला ड्रोन नाही यायचा, बसून यायचा, लटकून यायचा, कसं यायचं, पण ड्रोन नाही यायचा. That is it. Is it feasible? Second question. Feasible? Someone is saying yes, someone is saying no. Say loudly. Is it feasible? Yes वाले हात वर करा. बोलू नका, हात वर करू शकतो आपण. सगळ्यांना हात आहे. Feasible वाले हात वर करा. अरे not feasible वाले हात वर करा. ज्यांनी हात वर केले त्यांना काय म्हणावं तुम्ही? Feasible आहे. I can prepare a drone in such a way that it can bear the weight of 60, 70, 100 kg. And we are having that such drone. आता ड्रोनवर आपण 30 किलोचं पेस्टिसाइड टाकतो किंवा फर्टिलायझर टाकतो आणि ड्रोन उडवतो. फिजिबल आहे. आता सांगा, डिझायरेबल आहे, फिजिबल आहे. इज इट कमर्शियली व्हायबल? यस वाले हात वर करा, नो वाले नंतर हात. Is it commercially viable? तीसरा पॉइंट आपण म्हणतो ना, प्रोडक्ट शुड बी सेलेबल इन द मार्केट. तो पॉइंट आहे कमर्शियल वायबिलिटी. ड्रोन आहे, तुमची इच्छा होती, घरच्यांनी घेऊन दिला एक ड्रोन मस्तपैकी, किंवा ऑर्डर दिली बनवायला, तो म्हणतो हा बनवतो तुम्ही ड्रोन, तुम्हाला 2 करोड रुपये लागतील. आता तुमच्या वजनाला ड्रोन 2 करोड लागेल. One, is it commercially viable? Why? Cost. म्हणलं तुम्हाला मी. Cost. त्याची बॅटरी, एवढी मोठी बॅटरी लागेल त्याला, त्याचा मेंटेनन्स, आणि प्रत्येक जण इतकं श्रीमंत नसतं अंबानीसारखं की गिफ्ट मध्ये सुद्धा सोन्याचा हार देतात. राईट? म्हणून इट इज नॉट कमर्शियली वायबल. While choosing a business or entrepreneurship, you should go through this cycle. Is it desirable? Yes. Is it feasible? Yes. But is it commercially viable? बहुत सारे प्रोडक्ट्स मी बघितले सर जे फेल होतात. टाटा नॅनो बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस थिंग. डिझायर होती टाटाची, त्यांनी केलंय. सर वेळ आहे? नाही, 20 minutes. टाटा नॅनो डिझायर तर टाटा बनवली गाडी, फिजिबिलिटी होती, बनवून दाखवली, पण मार्केटमध्ये चालली का गाडी? का? कॉस्ट खूप चीप होती. नॅनो 1.25 ज्या स्कूटरच्या प्राईसमध्ये 1.25 1,20,000 कॉस्ट. हां, तेव्हा बाईक मिळायची 70,000, तेव्हा ती कार मिळायची 1,20,000. का नाही घेतली लोकांनी? तेव्हा फीचर सगळे होते, जे अल्टोमध्ये होते ते सगळे फीचर त्यामध्ये होते. तुम्ही का घेणार नाही गाडी असं सांगा? हां, लुक्स ठीक आहे, लुक्स. सेम गाडी मार्केटला आली आता, कुठल्या कंपनीची? कोमेट MG. लोक घेतात विकत, सेम दिसणारे तसेच लुक्स आहेत. ठीक आहे, लुक्सवाला पॉईंट साईडला करू. नेक्स्ट स्वाईप करू आपण. नेक्स्ट स्पीड पण ठीकठाक होती. तुम्ही शहरात 60-70 वर चालणार गाडी, तिला तुम्ही 100. नेक्स्ट आपण विचार करतो का चाललं नाही. स्मॉल साईज इज मेड फॉर स्मॉल. त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह होता की ज्याच्या घरी बाईक आहे, तिघं जण आहेत, आणि जो कार घेऊ शकत नाही, अल्टो वाजतो चीपेस्ट वन, 4 लाखाची, 3 लाखाची मिळते, 2.5 लाखाची मिळते, 3 लाखाची मिळते. जे 3 लाख खर्च करू शकत नाही त्यासाठी ती त्यांनी गाडी बनवली. 3-4 जणांची गाडी बनवली. गाडी चालायची मस्तपैकी, काही प्रॉब्लेम नाही. मग का विचार नाही, हे सगळे रिझन आहेत. लुक, स्मॉल साईज, अजून काय म्हटलं? लाईफ स्पॅन, दॅट इज डिवाइडेबल. लाईफ स्पॅन म्हणजे काय आहे? त्याने थोडी क्रॉस कटिंग केली. त्या चाकामध्ये 4 नट असतात. चाक बघितलाय, त्याला 4 नट असतात. खाली उघडायचे 75 4 नट असतात. नॅनोनी काय केलं? त्याला 4 ला केलं 3 मध्ये. मला चालते, काही प्रॉब्लेम नाही, चालतं. मग ते पब्लिकला बसलं की हे सबस्टँडर्ड प्रोडक्ट आहे. ही हॅज मेड सम क्रॉस कटिंग्स. सेफ्टीवर कॉम्प्रोमाइज होऊ शकतं.
आणि त्याच्या खूप जागा त्यांनी क्रॉस कटिंग केली, खूप जागा क्रॉस केली, इंजिन मागे टाकलं, राईट, इतकी संपवली, इंजिन मागे आहे. त्यांनी खूप साऱ्या गोष्टी क्रॉस कटिंग केली. जेव्हा लोकांना कळलं की यांनी क्रॉस कटिंग केली तर लोकांनी म्हटलं की नाही बाबा, मी 2 वर्ष आधी थांबतो, रेट्रो गाडी घेतो जे 3 लाखाला थांबतो. याच्या व्यतिरिक्त आणखी एक मोठं कारण होतं, त्यांनी ॲडव्हर्टाईज कशी केली माहिती आहे का, नॅनोची गरीबो की कार, गरिबांसाठी बनवली कार. मग लोक ते विकत घ्यायचे, त्यांना वाटतं मला गरीबवादी फिलिंग, म्हणजे समोरचा व्यक्ती मला माझ्याकडे गरीब म्हणून बघतोय का, सायकोलॉजिकल खूप होतं. म्हणून एक गरीब रथ नावाची गाडी पण होती ट्रेनची, ऐकलं तर तुम्ही नाव, गरीब रथ, फुल एसी गाडी, 3rd AC इकॉनॉमी, पूर्ण डब्बे 3rd AC इकॉनॉमी, म्हणजे सीटच जायचे त्याच्या गाडीमध्ये, वॅकेंट राहायचं, म्हणजे आदमी जरी बुक केला आपण तरी मिळायचं सीट का, नावामुळे. सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल गरीबचं काय होतं माहिती आहे, माझ्या समोर घडलेलं एक्झाम्पल. एक व्यक्ती एकटा कुठेतरी मुंबईचा होता, मी चालवतो भोपाळवरून कानपूरला, सो ही बोर्डेड द ट्रेन ॲट भोपाळ अँड ही वॉज लाईक AC गाडीमध्ये तुम्हाला चादर आणि ते ब्लँकेट वगैरे मिळते, राईट, माहिती आहे ना. AC गाडीमध्ये, AC ट्रेनमध्ये, गाडीमध्ये ट्रेनमध्ये तुम्हाला चादर आणि ब्लँकेट, उशी, अगोदर टॉवेल पण मिळायचं, टॉवेल त्यांनी बंद करायचं, राईट, मांडीवर टाकायचे. का बंद केलं त्यांनी मधल्या काळात, की कोविडमध्ये पसरत होता आजार, त्यामुळे त्यांनी बंद करून टाकलं. आता कोविड संपला तर पुन्हा सुरू झालं. तर तो एक जो व्यक्ती बसला होता, विद्यार्थी होता, बीटेकचा होता, तेव्हा मी माझा एमटेक सुरू होता, तो बीटेकचा होता, माझा एमटेक नव्हता, PhD सुरू होता, बीटेक होता. जनरेशन बदललेली होती, अल्फा काय जेनझी आली, त्याच्या गळ्यात हेडफोन, एकदम चिल हाफ पॅन्ट घालून बसला ट्रेनमध्ये. He was waiting at his seat. He was there at his seat for 20 minutes and he was waiting for that bedsheet etc. Train was very good. For me it was very good train. 600 रुपयात मला भोपाळवरून कानपूरला बसवून जायची गाडी. What happened? I knew. I travel a lot. I knew गरीब रथ मध्ये हे बेड्स वगैरे भेटत नाही. मला माहिती होतं त्या बोगीच्या शेवटी जायचं, अटेंडन्स असतो त्याला 25 रुपये द्यायचे आणि ते बेडशीट चादर वगैरे भाड्याने घ्यायची, भाड्याने घ्यायचं आणि जाताना तो कलेक्ट करून वापस ठेवायचा. 25 रुपीज. आय कॅन पे इट ऑनलाईन ऑल्सो वाईल बुकिंग और आय कॅन गिव्ह कॅश टू दॅट पर्सन आफ्टर बोर्डिंग द ट्रेन. मी अगोदर घ्यायचो, फक्त ते तिकीट दाखवून त्याला म्हणायचं की सर मी घेतलेलं आहे ऑनलाईन, मला ते द्या. आणि रुटीन सगळ्यांना माहिती, तो मुलगा बसलेला होता मस्तपैकी AT मध्ये. TT आला, TT मध्ये सर कितना टाइम हो गया, बेडशीट नहीं आया, कैसी सर्विस है आपकी. तो TT पण त्याला पण असे अनुभव होते येत असेल ना, म्हणला भैया कौन सी गाड़ी बुक करे हो, DI भैया कौन सी गाड़ी बुक करे हो, गरीब रथ, नाम क्या गाड़ी का, गरीब रथ, जाओ उधर खड़े रहो लाइन में, तब मिलेगा पैसा तो खरीद लो. तर त्यामुळे दॅट इज ऑल्सो थिंक गरीब रथ सुद्धा डिमीन व्हायला लागले. नॅनोचं एक्झाम्पल एक बेस्ट केस स्टडी आहे, का कुठलं प्रोडक्ट फेल होऊ शकते, बिकॉज ऑफ सायकोलॉजी ऑफ द पीपल. गरीबो की कार म्हटलं की लोकांना खूप वाटतं की कोणी ते कार घेतलीच नाही. जर आपल्या घरात एक नॅनो उभी आहे, 4 लोक बघून बघतात अरे काय म्हणजे त्यांनी खर्च केला पण त्याला वाईट वाटतंय, गाडी घेतल्यावर वाईट वाटतंय की मी गाडी घेतली स्टेटससाठी, राईट, स्टेटस भेटायला समाजामध्ये की यार कार याच्याकडे, लोक म्हणतात ते गरीबो की कार आहे, राईट, म्हणून नॅनो चालली नाही. ॲट द सेम टाइम नॅनो लाईक प्रोडक्ट वॉज लॉन्च इन युरोपियन नॅनो, इथे खूप चालली गाडी, इंडियात चालली नाही. आपलं अजून मेंटॅलिटी असणं, आपण मेंटली ग्रो व्हायचं. आपण अजूनही सध्या डेव्हलपिंग कंट्री म्हणतो ना, आपण डेव्हलपिंग कंट्री, डेव्हलपिंग स्टेट ऑफ माइंड सुद्धा आपण अजून आहोत. अजून आपण इव्हॉल्व व्हायचं आहे कम्पेअर्ड टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज असतात युरोपियन कंट्री. समटाइम व्हेन आय सॉ पीपल, लोक म्हणतात ना की वेस्टर्न कंट्री अनकल्चर्ड आहे, बट व्हेन वी लिटरली सी they are seems to be more morally cultured than Indians or Indian subcontinent, not only India, Indian subcontinent morally. तो एक पॉइंट आहे जो कंट्रीला सुद्धा वर घेऊन जातो.
चायनामध्ये त्याच्याकडे चायना अमेरिका त्यासाठी जम्प करतात. हिरोशिमा आपला जपान तुम्हाला माहिती असेल ना 1946 6 ऑगस्ट 9 ऑगस्ट याच नंतर 2 बॉम्ब पडले, पूर्ण जपान होतं सर. पण तरी सुद्धा आज जपान कम्स इन द फर्स्ट टॉप 5 इकॉनॉमीज इन द वर्ल्ड. का? बिकॉज ऑफ द पीपल and they try to innovate, motivate, etc. आणि आपण पुढे पुढे दुसरीकडे गेलो. पण when you think for a product, you should think for this desirability, feasibility and commercial viability while you open that product to the public. Next point, I already told you, when you design a product, it should get 2-3 levels of prototype. First product is not your final product. It has some lacuna म्हणजे कमी. It has some lacuna. Then you modify it, you come out with the second product. Then again you modify it, come out with the third product. असं करता जेव्हा तुमचे सगळे लॅक्युना संपतात, then it will become a last product, and that process is called as product development. And also it can be called as new product development if it is a innovative product. Okay. Now last thing in the session, I will take 5 minutes of your more 5 minutes. या गोष्टी लक्षात ठेवा. आता प्रोडक्ट तुम्ही म्हणा सर प्रोडक्ट काय आहे, कसं असते, सगळं सांगितलं. पण ॲक्च्युली बनवायचं कसं किंवा बनवताना कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, प्रोडक्ट कसं असलं पाहिजे. पहिली स्टेप काय आहे? एम्पथाइज. यू नो द वर्ड एम्पथी? एम्पथी ऐकला वर्ड इंग्लिश मधला? काय असतं मीनिंग त्याचा मराठीमध्ये? व्हॉट इज एम्पथी? मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण एम्पथीला? सहानुभूती म्हटलं आहे. इज इट राईट? मग सिंपथी काय असतं? एम्पथी इज समथिंग डिफरंट. व्हेन यू ऍक्च्युअली बी इन द शूज ऑफ अदर्स. म्हणतो ना आपण, आपले वडील म्हणतात माझ्या जोड्यामध्ये तुला कळेल दालाट म्हणजे म्हणतात ना घर का चालवायचं. हिंदीमध्ये कहावत है, जब मेरे शूज में आके देखोगे तो समझ में आएगा की दाल आटे का भाव क्या है. तुमची सीसी तुम्हाला कधी म्हणतील माझ्या जागेवरून बघा, तेव्हा तुम्हाला कळेल माझी किती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. फॉर्म भरला गेला ते वेळेवर फॉर्म. दॅट इज कॉल्ड ॲज एम्पथी. बट व्हेन यू डोंट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्पथी, अरे ते त्याचं काम आहे करत असताना आपल्याला काय करायचं असा विचार केला तर ते एम्पथी होत नाही. एम्पथीचा मराठीमध्ये मीनिंग आहे अनुभूती. There is a difference between sahanubhuti and anubhuti. When you experience the pain, the happiness, the system by getting involved in that system, then it becomes empathy. And for product development or for coming out with the product, you should have the empathy. Empathy कशी येणार? बघा. Understand the users. तुमचा product कोण वापरणार आहे? Understand the users, their needs through observation, interaction and